سینئر صحافی تذکار سید طلعت حسین صاحب اور حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. طلعت حسین صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنی امیدیں حکومت کی ہیں اور جس ڈائریکشن میں حکومت جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پابندی لگوائی جائے، وہ درست امیدیں ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف تحریک انصاف بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اعلیٰ عدالتوں سے ہی یہ رپورٹ مسترد کرا لیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، اس حکومت میں دم ہی نہیں ہے کہ ہم پہ پابندی لگا دیں. میرے خیال میں دونوں کی امیدوں کی وجہ ہے. عمران خان کی امید کی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو عدالت سے خصوصی سہولت فراہم ہوتی رہی ہے، لہٰذا وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا بڑا معلومات کا اور ڈیٹا کا جو ملبہ گرا ہے اس کو صاف کرنے میں عدالت ان کی مدد کرے گی. تو ان کی توقعات بے جان نہیں ہیں. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب بھی مشکل وقت پڑی کہیں نہ کہیں سے عدالت نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا. جو حکومت کی توقعات ہیں اس کے اندر توقعات بھی ہیں اور اس کے اندر آپ سمجھیں کہ کھل کے کھیلنے کی ایک اب خواہش بھی نظر آتی ہے. دیکھیں، اس فیصلے کی ٹون پر آپ اعتراض کر لیں، اس کی تشریحات پر آپ اعتراض کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے اس کی جو سمت ہے وہ غلط ہے یا اس کی بنیاد غلط ہے. جب سینکڑوں بین الاقوامی کمپنیوں نے، فارن رجسٹرڈ کمپنیز نے تحریک انصاف کو پیسے بھیجے ہوں، جب درجنوں فارن نیشنلز نے تحریک انصاف کو پیسے بھیجے ہوں، جب اکاؤنٹس چھپائے گئے ہوں، جب ان کے اندر سے لین دین کے اندر خرد برد کے واضح شواہد بھی ملتے ہوں، تو ایک بہت بڑا مقدمہ بنتا ہے. اور جو قوانین ہیں پاکستان میں، الیکشن لاز کو جو گورن کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو جو گورن کرتے ہیں، وہ واضح انداز سے بتاتے ہیں کہ فورن فنڈڈ پارٹی وہ پارٹی ہے جو حتمی طور پر، مکمل طور پر، یا اس کی فنڈنگ کا ایک پورشن جو ہے وہ فورن بیسڈ ہو یا بینڈ ہو. تو میرے خیال میں حکومت چاہتی ہے کہ اس معلومات کے خزانے کو استعمال کرے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو عدالت عظمیٰ نے اگر عمران خان کو سہولت مہیا کی تو پھر دوبارہ سے حکومت یہ مقدمہ بنا پائے گی کہ عمران خان انوکھے لاڈلے ہیں. حامد میر صاحب، دوسری طرف اگر عدالت سے فیصلہ خلاف آ گیا تو عمران خان صاحب کو نہیں موقع ملے گا یہ کہنے کا، اگر حکومت کے خلاف آ گیا اور عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا کہ دیکھیں ثابت ہو گیا کوئی فارن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی تھی، یہ جس سمت میں جا رہی ہے حکومت، یہ کیا درست سمت ہوگی؟ انہیں کوئی فائدہ ہوگا سیاسی طور پر اس معاملے کا؟ میرے خیال سے نہ تو حکومت کی سیاسی سمت درست ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کی پارٹی کی سیاسی سمت درست ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو اس کے اصل تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ یا کسی بیرونی ملک کے ساتھ مل کے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی سازش کر رہی تھی. ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات ہے اور یقیناً اس میں انہوں نے بہت سی ایویڈنس دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا حلف ہے وہ بھی غلط ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ غلط ڈیکلیریشن کا کیس بنتا ہے. جو اکاؤنٹس چھپائے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ بھی مس ڈیکلیریشن میں آتا ہے، وہ کنسیلنگ آف فیکٹس میں آتا ہے. تو اس میں آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے اس کے تحت یقیناً عمران خان صاحب پہ ویسا ہی مقدمہ بن سکتا ہے جیسا کہ نواز شریف صاحب پہ بنا تھا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب فل کوڈ بنایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش کر رہی تھی، پارٹی پر پابندی لگنی چاہیے، اس کو تحلیل کیا جانا چاہیے، تو پھر آپ کو آرٹیکل 17 جو ہے وہ غور سے پڑھ لینا چاہیے. اور آرٹیکل 17 کی جو دونوں شقیں ہیں، دو اور 3 دونوں کو آپ غور سے پڑھ لیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا اس حکومت کے لیے جو خود ڈائریکشن لیس حکومت ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو ان کو چاہیے کہ کم از کم اس معاملے میں تو اپنی ڈائریکشن درست کریں کہ ایک اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ لکھ دیا ہے جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اپنے اکاؤنٹس درست کرنے کی ضرورت ہے اور آئندہ سے مس ڈیکلیریشن سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو اس تناظر میں دیکھیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت پاکستان کے وفاق کی 6 میں سے 4 اکائیوں میں حکومت کر رہی ہے اور وہ ایک غیر ملکی سازش کر رہی تھی اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی کسی دوسرے کے ساتھ مل کے گٹھ جوڑ کر رہی تھی، لہذا اس پارٹی پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لیے فل کوڈ بنایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط بات ہے. اور اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح پہلے ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی ان کو ریلیف مل جائے گا جیسا کہ عمران خان صاحب کو 2017 میں ملا تھا، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا اور ان کو بچا لیا گیا، تو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے. اگر فرض کریں فل کورٹ نہیں بنتا، لارجر بینچ بن جاتا ہے 9 ججز کا یا 11 ججز کا، تو تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی.
तलत साहब, एक इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी हमने देखा रही है कि पहले से एक दबाव बनाया जाए, एक मीडिया नैरेटिव बनाया जाए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, अदालत में कोई मुकदमा हो तो उसके हवाले से हो। अब मुसलसल हम देख रहे हैं कि हुकूमती वुज़रा भी, बहुत सारे नुमाइंदे भी मुसलसल मीडिया पर रहना, एक बयानिया बनाना, फिर जो 3 रुकनी बेंच के मामला रहे उस हवाले से एक कंटिन्यूस एक नैरेटिव बनाना, चाहे वो मरियम नवाज साहब हो या दूसरे हो। कोई कामयाबी भी नहीं हो रही है, और क्या कोई ऐसी हिकमत अमली है जिसमें नजर आ रहा हो कि जो इमरान खान साहब करते हैं वही उसी हिकमत अमली से इमरान खान साहब का मुकाबला करने का फैसला किया उन्होंने? देखें, जो इमरान खान की हिकमत अमली है वो 2 बुनियादों पर आपको कामयाब होती हुई नजर आती रही है। एक बुनियाद ये कि उनके जो मुखालिफिन हैं वो तितर बितर कैफियत में रहते हैं। नंबर 2, इमरान खान मुखालिफिन की जो गलतियां हैं, उनके जो मुकदमात हैं, उनकी जो कोताहियां हैं, उनको बुनियाद बनाकर छोटे छोटे गोलों को बड़े बड़े बोल्डर्स में तब्दील करके उनके ऊपर फेंकते रहते हैं। अब इमरान खान के लिए मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो मवाद सामने आया है वो खतरनाक मवाद है, और एक ऐसी हुकूमत जिसके पास बयानिए की कमजोरी नजर आती थी जहां तक इमरान खान की पार्टी का ताल्लुक है, अब एक नए बयानिए से आम होती हुई आपको नजर आती है। उनके पास वो हथियार मौजूद नजर आता है। आज बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि फवाद चौधरी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने 2 फैसले जारी किए हैं। एक फैसला तो जो था वो था, दूसरा फैसला ये जिसके अंदर एक पैराग्राफ का इजाफा करके उन्होंने वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, फैसला एक ही है और जिस पैरे का जिक्र कर रहे हैं वो हतमी फैसले के साथ मौजूद है और वेबसाइट पर मौजूद है। उस पैरे के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने इम्कानात की कायनात को रोशन किया जिसकी वजह से हुकूमत खुश हो रही है, वो उन आर्टिकल्स का तज़किरा है जिसके जरिए हुकूमत रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है और गेजेटेड तरीके से डिक्लेयर कर सकती है कि फलां जमात जो है वो फॉरेन फंडेड है। अच्छा, इसके ऊपर आप कानूनी बहस कर लें, लेकिन एक प्रोपेगेंडा हथियार के तौर पर इलेक्शन कमीशन के इस मवाद को हुकूमत इस्तेमाल यकीनन कर सकती है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान पहली मरतबा हो रहा है कि आपको बैक फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मालूमात आई हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नहीं, इलेक्शन कमीशन का यूनानिमस फैसला है और उस पिटीशन के ऊपर है जो उनके अपने फाउंडिंग मेंबर ने 8 साल पहले दायर की थी। तो इमरान खान का जो पुराना लाएअमल है मेरे ख्याल में वो आपको इतना शायद कामयाब होता हुआ नजर ना आए। ये भी जहन में रखिएगा कि इमरान खान यूज टू हो गए थे दूसरों को गद्दार कहने में, साजिश, बैन-अक़वामी साजिश की बात करने में, लोगों पर इल्ज़ाम लगाने पर कि उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। अब इस मालूमात के पेश नज़र पता चलता है कि पैसे बैरूनी उन्होंने भी पकड़े हुए थे। अब उसकी मिकदार कितनी है, उसके ऊपर आप कानून कौन सा लागू करते हैं, अलहदा बात है। लेकिन अब मेरे ख्याल में इमरान खान का पुराना जो हमला है वो उतना कारामद लगता नहीं है, कंसिडरिंग के कितनी मालूमात उनकी पार्टी के बारे में और उनके अपने डिक्लेरेशंस के बारे में सामने आई हैं। हामिद मीर साहब, एक ज़ाहिर एक इत्मीनान का इजहार जरूर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। ये वैसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात अगर आपकी हुई हो तो क्या कोई परेशानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या इत्मीनान ही है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, इमरान खान साहब भी महफूज हैं और तहरीक इंसाफ भी महफूज है, कुछ नहीं होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन दे रहे हैं वो। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बाकायदा एक खलबली मची हुई है, हाहाकार मची हुई है और एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि तुम पहले पकड़ जाओगे या मैं पहले पकड़ा जाऊंगा। और जो उनका जो तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे जो बहुत से लोग काम करते हैं, 4-5 के नाम तो मेरे पास भी हैं। FIA जो है वो उनके खिलाफ उसने तहकीकात शुरू कर दी हैं। फिर जो लोग इनके फाइनेंसिस को, अकाउंट्स को देखते थे उनमें उनके बहुत सीनियर लीडर जो हैं वो भी शामिल हैं, कुछ पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं, सेनेटर्स शामिल हैं। उनके खिलाफ भी तहकीकात आज शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है और उनको जब शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो फिर उनको पता चलेगा। शायद अभी तक उनको पता नहीं चला, लेकिन उनमें परेशानी काफ़ी है। देखें, अगर तो जिस तरीके से जो हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं
जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 दिन में इस केस को डील किया, यानी कि कल भी 9-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी, उसमें से 9-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें नून लीग ने की, 4-5 पीपल्स पार्टी ने कर दी। आज भी को 7-8 मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी, 6-7 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दी। उनका एक तो आपस में कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रही, बिल्कुल डायरेक्शन लेस हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला कर ही दिया है तो भाई आप सारे मिल बैठ के पहले उस फैसले के ऊपर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक ओपिनियन लें, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन लें, फिर आप एक बयानिया जो है वो कौम के सामने लेके जाएं। लेकिन आप देखें कि हर एक जो है वो इस इलेक्शन कमीशन के फैसले में से अपनी मर्जी का मतलब निकालता है और उसको टीवी पे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत है। और एक तरह से बजाय कि आप इमरान खान पे यलगार करें, मीडिया पे यलगार की हुई है। हर यानी कि एक एक टाइम पे 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जिससे कि इनका मजाक बनाए। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जो सब्सटेंस है उसका मजाक पीटीआई ने कम बनाया है, उसका मजाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने ज्यादा बनाया। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इनके पास डायरेक्शन नहीं है, इनकी कोई एक मुश्तरका हिकमत अमली नहीं है। इनके पास एक इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन ये उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से अवेल नहीं कर रहे। इसका फायदा इमरान खान साहब उठा सकते हैं, तहरीक इंसाफ उठा सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब खोदा पहाड़ निकला चूहा और हमें कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अंदर से उनको बहुत खतरा है और अंदर उनके खलबली मची हुई है और वो बहुत परेशान है। तलत साहब, अगर इससे कुछ देर पहले भी इमरान खान साहब ने इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया है कि बस इलेक्शन होने हैं आने वाले चंद हफ्तों में, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फाचोई साहब भी इसी बात का इंदिया दे रहे थे। क्या हालात वाकयात वाकई वही हैं, बजाय इसके बावजूद इसके कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम अगस्त 2023 तक इधर हैं? तो इमरान खान साहब का ये कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर है या फिर वो वही बयानबाजी है जो वो कर रहे हैं? अभी हकायक वो नहीं है कि इलेक्शन का माहौल बन रहा हो। देखें, इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की हकीकी बुनियाद का होना ज़रूरी नहीं है। वो अपने ऊपर ना कोई इल्ज़ाम लेते हैं, ना अपनी गलती मानते हैं, ना कभी ये शक होने देते हैं किसी को कि वो परेशान है। जिसने लेकिन हामिद मीर ने आपको बताया कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत सी परेशानियां मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है वो ये है कि जो मौका उनको नज़र आ रहा था इस हुकूमत, मखलूत हुकूमत की कमर को तोड़ने का, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है, और आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी किया है, तमाम चैनल्स ने कवर किया है, वो रुपए की रिकवरी है। मैसिव रिकवरी आपको नजर आती है रुपए की। अच्छा, अब ये सस्टेन होगा ही नहीं होगा ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन जो इमरान खान का बयानिया है 70-80% पिछले 2-3 हफ्तों में इस पर इन्हिसार करता था कि हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ दी है। अब अगर इकोनॉमिक रिकवरी का आगाज होता है, IMF की तरफ से फंड्स अनलॉक होते हैं, बायलैटरल फंडिंग शुरू होती है और साथ साथ हुकूमत की तरफ से एक एग्रेसिव पोस्चर भी आता है और ये तमाम मालूमात जो है शो काज नोटिस के बाद साबित भी हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस जो है वो इंटरव्यूज की हद तक ही बरकरार रहेगा। उनकी पार्टी का एक जेन्युइन मसला इस वक्त डेवलप हुआ है और अगर ये हुकूमत अपने पांव मुआशी तौर पर संभालती हुई नजर आती है तो उनका ये कहना कि इलेक्शन होंगे, इस हद तक तो दुरुस्त है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन ये कहना कि फौरन होंगे शायद सही साबित ना हो। अमीर साहब, आप क्या कहिएगा? फौरी इलेक्शन का जो दावा और एतमाद है इमरान खान साहब का, आपके ख्याल में बेबुनियाद है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो फौरी इलेक्शन का दावा है वो सिर्फ अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए है। हकीकत में उसकी कोई मुझे वजह समझ नहीं आती कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, बहुत से हक़ाइक़ का उनको भी पता है। खुद उनकी सरबराही में जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है उसका एक इजलास पिछले साल हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि जब तक नई मुर्दमशुमारी के रिजल्ट्स मुकम्मल नहीं होते और डीलिमिटेशन मुकम्मल नहीं होती तब तक नया इलेक्शन नहीं हो सकता। और इलेक्शन कमीशन वाजे कर चुका है कि ये जो सेंसस का प्रोसेस है और जो नई डीलिमिटेशन है ये इस साल दिसंबर के एंड तक मुकम्मल होगी। तो इसलिए हम अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस ले आते हैं और वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो तलत साहब ने बात की कि आज जो डॉलर नीचे गया और रुपया ऊपर गया, तो इसमें भी हमें कोई इस हुकूमत का तो कमाल नजर नहीं आ रहा। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनका तो इसमें कोई किरदार नहीं है, हालांकि वो इस मुल्क के वजीर खजाना है।
اب ابھی تک میں نے 2 ہفتے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اسٹیٹ بینک کا گورنر کیوں نہیں لگا رہے، انہوں نے کہا پرسوں لگ جائے گا، پھر پوچھا انہوں نے کہا پرسوں لگ جائے گا۔ دیکھیں وہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا بات، اس پہ نہ تو عام پاکستانی اعتبار کرتا ہے نہ میرے جیسا آدمی اعتبار کرتا ہے۔ 2 دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ پرسوں لگ جائے گا اسٹیٹ بینک کا گورنر، آج تک نہیں لگا۔ تو یہ جو آج ڈالر نیچے گیا ہے اور روپیہ اوپر گیا ہے، میرے خیال سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی وجہ سے گیا ہے۔ اور اس سے ایک یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان یہ اس وقت ہماری سیاست میں ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر بنتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے تو ڈالر جو ہے وہ نیچے کی طرف شوٹ کیا، نیچے کی طرف چلا گیا۔ اور دوسرا ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر جو ہے جو ہماری اکانومی میں اور سیاست میں مجھے نظر آ رہا ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے حکومت کے اندر ایک گروپنگ مجھے نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بہت ساری گروپنگ ہو گئی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نواز شریف صاحب کو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کی بہت زیادہ مخالفت ہے پارٹی کے اندر، ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب اس ملک کی اکانومی کو چلائیں گے تو یہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے اگلے سال بھی الیکشن میں کیسے جائے گی۔ اگر الیکشن بھی آپ نے اگست 2023 میں کروانا ہے اور مفتاح اسماعیل آپ کے اگر وزیر خزانہ رہیں گے تو آپ کیسے جائیں گے، کیونکہ ان کی بات پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا۔ صاحب مفتاح اسماعیل صاحب ظاہر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آج کی جو ایکٹیویٹی ہے اور معاشی صورتحال ہے اس کی ان سے بات کریں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔